Hello my dear students, welcome again. Hope you all are well and fine at your home. Students, now we are going through a difficult time arising out of unforeseen COVID-19 pandemic. আমরা সবাই এখন একটা সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছি। সবাই গৃহবন্দী, সেলফ আইসোলেটেড অ্যান্ড সোশ্যালি ডিস্ট্যান্ট। স্টুডেন্টস, আজকে আমরা যে স্টোরিটা পড়তে চলেছি সেখানেও দেখব ক্লড এবং ফিলিপ্পা নামে দুটো বাচ্চা আর তাদের বাবা এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপে থাকে। ফলে তারা অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং একাকী। দে আর ফার অ্যাওয়ে ফ্রম দেয়ার মেনল্যান্ড। কিন্তু গল্পের শেষে আমরা দেখব একটা ঘুড়ি তাদেরকে আবার হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়দের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। সেই রকমই আমরাও আশায় আছি এরকম কোনো ম্যাজিক কাইট পাওয়ার, মানে করোনা ভ্যাকসিন, যেটা পেলে আমরাও ঠিক আগের মতো আমাদের প্রিয় মানুষজনের কাছাকাছি থাকতে পারবো। সো স্টুডেন্টস, ওপেন দ্য টেক্সট বুক lesson 5 and let's start the short story Our Runaway Kite by Lucy Maud Montgomery. Before going to the story, I shall give a short description about the author. Lucy Maud Montgomery was born in 1874 and she died in 1942. She was a Canadian author best known for a series of novels beginning with Anne of Green Gables. She wrote numerous novels, poems and short stories. She was made an officer of the Order of the British Empire in 1935. লুসি মড মন্টগোমারি ছিলেন একজন কানাডীয় লেখিকা, যিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত তার সিরিজ অব নভেলসের জন্য, এবং যেটা শুরু হয়েছিল 1908 সালে অ্যান অফ গ্রিন গ্যাবলস নামে একটা উপন্যাস দিয়ে, একটা বিখ্যাত উপন্যাস। তিনি অনেক প্রবন্ধ, কবিতা এবং ছোট গল্প লিখেছিলেন। 1935 সালে অফিসার অব দ্য অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার পদে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। Now I am going to tell you about this story. This short story is about a brother and a sister living on an isolated island with their father, who through a series of incidents get reunited with their long lost relatives. এই গল্পটা এক ভাই ও বোনের গল্প, যারা তাদের বাবার সঙ্গে একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে থাকতো এবং কয়েকটা ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা তাদের দীর্ঘদিনের হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়দের সঙ্গে আবার মিলিত হয়। So it is a touching tale that underlines the value of relationship in today's separated, disunited family structure. The story reminds us of a sense of togetherness, fellow feeling, which is unfortunately absent in the modern civilized world. আমাদের জীবনে পারিবারিক সম্পর্কের জোর কতটা দরকার সেটা আমরা অনুভব করব এই গল্পের মধ্যে দিয়ে। So the story bears the message of human needs and warmth of human relationship. In our present day world, we are gradually becoming nuclear family, isolated and selfish. We have forgotten the joy of sharing. The story gives us back that lesson. এই গল্পটিকে 3টি ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। আজ আমরা ইউনিট 1 পড়ব। So let's start the story. Of course, there was nobody for us to play with on the big half moon. We just had to make the most of each other and we did. এখানে ন্যারেটর বলছেন যে খেলার জন্য বিগ হাফ মুনে তাদের সঙ্গে কেউ ছিল না, সেজন্য তারা কি করত? তারা নিজেদের সঙ্গে খেলা করত এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক যতটা উপভোগ করার সম্ভব তারা তা করত, নিজেদের মধ্যেই খেলাগুলো খেলত। We live on the big half moon island. We are father and Claude
and I and Aunt Esther and Mimi and Dick. It used to be only father and Claude and I. It is all on account of the kite that there are more of us. This is what I want to tell you about. This second paragraph is very important. Here we should notice 2 points. এখানে আমরা দুটো পয়েন্টস লক্ষ্য করব। Number 1, earlier the narrator lived with her father and brother Claude on the big half moon. They were 3. Number 2, on account of the kite, at present the narrator lives with her father, brother, Aunt Esther, Mimi and Dick. Now they are 6. বিগ হাফ মুনে প্রথমে 3 জন থাকতো, কে? ন্যারেটর, তার ভাই এবং তাদের বাবা। কিন্তু একটা আমরা এখানে জানতে পারছি একটা ঘুড়ি, সেই ঘুড়ি তাদেরকে 3 জন থেকে 6 জন করে দিল। তাদের এই ঘুড়িটা দুটো বিচ্ছিন্ন পরিবারকে একত্রিত করেছে। এখন তারা কে কে থাকে? এখন ন্যারেটর, আন্ট ইস্থার, মিমি অ্যান্ড ডিক, তাদের ভাই এবং তাদের বাবা, মোট 6 জন থাকে। The kite plays an important role in the construction of the plot. তো সেই হিসেবে আমাদের এই গল্পের যে নামকরণ Our Runaway Kite is very contextual and appropriate. Father is the keeper of the big half moon lighthouse. I am 11 years old. Claude is 12. In winter, when the harbor is frozen over, we all move over to the mainland. As soon as spring comes, back we sail to our own dear island. এই প্যারাগ্রাফ থেকে আমরা কি জানতে পাচ্ছি? যে ন্যারেটরের বাবা বিগ হাফ মুন লাইট হাউসের কিপার ছিলেন এবং ন্যারেটরের বয়স 11 বছর এবং তার ভাইয়ের বয়স 12 বছর। এখানে দুটো সিজনের কথা বলা হচ্ছে, একটা হচ্ছে উইন্টার, একটা হচ্ছে স্প্রিং। উইন্টারের সময় কি হতো? তাদের সেই হারবারটা একদম বরফে জমে যেত। দ্য হারবার ইজ ফ্রোজেন ওভার, সেই জন্য তারা সেখানে আর থাকতে পারতো না। শীতকালে তাদেরকে কোথায় চলে যেতে হতো? দে অল মুভ ওভার টু দ্য মেনল্যান্ড। সেই মেনল্যান্ডে শীতটা কাটাতো এবং যখন আবার স্প্রিং টাইম আসতো তারা আবার তাদের সেই ফেভারিট আইল্যান্ডে ফিরে আসতো। অ্যাজ সুন অ্যাজ স্প্রিং কামস ব্যাক উই সেল টু আওয়ার ওন ডিয়ার আইল্যান্ড। The funny part used to be that people always pitied us when the time came for us to return. They said, we must be so lonesome over there, with no other children near us. Of course, Claude and I would have liked to have someone to play with us. It is said to run pirate caves and things like that with only 2. But we used to quarrel a good deal with the mainland children in winter. So it was perhaps just as well that there were none of them on the big half moon. Claude and I never quarreled. এখানে লেখিক ন্যারেটর বলছেন একটা মজার ব্যাপার হতো যে তাদের যখন ফেরার সময় হতো তখন সেখানকার লোকেরা, মেনল্যান্ডের লোকেরা তাদেরকে সমবেদনা জানাতো। তারা বলতো যে আমরা এখানে কত একাকী থাকবো এবং কোনো বাচ্চা নেই, খেলা করার কোনো সঙ্গী নেই, এগুলো তারা বলতো। So in the mainland the narrator and Claude did not feel as lonely as they did when they lived on the big half moon. তারা মেনল্যান্ডে যখন থাকতো একাকিত্ব অনুভব করতো না, কিন্তু এটা সত্যি তারা যখন তাদের আইল্যান্ডে থাকতো, বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে, তখন তারা একটা লোনলিনেস ফিল করতো এবং এই ব্যাপারটা মেনল্যান্ডের লোকেরাই বলতো যে আবার ফিরে যাচ্ছ ওখানে, তো আবার সেই তোমরা একাকী হয়ে যাবে, এটা বলতো। It is said to run pirate caves and things like that with only 2. হ্যাঁ, এটা সত্যি যে পাইরেট কেভস এই ধরনের কিছু খেলা দুজন মিলে খেলা যায় না, সেটা মজাও লাগে না, আনন্দ লাগে না।
কিন্তু তাদের কিছু করার ছিল না, তারা কি করতো, দুজন মিলেই খেলতো, যেহেতু তাদের সঙ্গে কেউ থাকতো না। ক্লড অ্যান্ড আই নেভার কোয়ারেলড, ক্লড এবং ন্যারেটর কখনোই ঝগড়া করতো না। To be sure, father did not seem to have any relations except us. This used to puzzle Claude and me. Everybody on the mainland had relations. Why hadn't we? Was it because we lived on an island? We thought it would be so jolly to have an uncle and aunt and some cousins. Once we asked father about it, but he looked so sorrowful that we wished we hadn't. He said it was all his fault. Claude and I didn't understand what he meant. এই প্যারাগ্রাফ থেকে আমরা কি জানতে পারছি, যে এখানে ন্যারেটর এবং তার ভাইয়ের মনের মধ্যে খুব ইচ্ছা হতো যে মেনল্যান্ডের সবার যেমন রিলেশন আছে তাদেরও এরকম থাকলে খুব ভালো হতো। The narrator wished she had an uncle and aunt and cousins to live with on the big half moon. তো এই মনের ইচ্ছা ছিল, সেজন্য তারা কি করলো, একদিন তার বাবাকে জিজ্ঞেস করেই ফেললো যে কেন আমাদের এরকম কোনো রিলেশন নেই। তাতে তাদের বাবার কি রিয়াকশন হলো, তার বাবা কিভাবে রিয়াক্ট করলো? The narrator's father sadly said that it was his fault that they did not live with their relation. তাদের বাবা বললো যে এটা সম্পূর্ণ তার নিজের দোষের দোষ, সেজন্য তাদের কোনো এরকম রিলেশন নেই। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ইউনিট 1। নেক্সট ডেতে আমরা ইউনিট 2 পড়ব। এখন আমরা এই ইউনিট 1 এর যে ওয়ার্ডগুলো আমরা ইউজ করেছি, যেগুলো কঠিন মনে হয়েছে আমার, আমি একটা লিস্ট করে দিয়েছি, সেগুলোর মিনিং লিখেছি, তোমরা এগুলো পড়বে, পড়লে তোমাদের সুবিধা হবে। দেখো, রিলেশনশিপ, রিলেশনশিপ মানে কি, সম্পর্ক। দ্য ওয়ে ইন উইচ টু আর মোর পিপল অর থিংস আর কানেক্টেড। আইসোলেটেড, আইসোলেটেড মিন্স বিচ্ছিন্ন, ফার অ্যাওয়ে ফ্রম আদার প্লেসেস, বিল্ডিং or people, remote. Big half moon, it is the name of an island. Island means a piece of land surrounded by water, মানে একটা স্থলভাগ, তার চারদিকে জল থাকবে। লাইট হাউস, a tower containing a strong beam of light to guide and warn ships near its coast. মানে সমুদ্রের মধ্যে নাবিকদের পথ নির্দেশের বা বিপদ সংকেত দানের জন্য যে বাতিঘর, তাকে বলা হচ্ছে লাইট হাউস। হারবার, হারবার মিন্স বন্দর। ডক অর প্লেস অফ শেল্টার ফর শিপস। ফ্রোজেন ওভার, মানে একদম বরফে ঢেকে যাওয়া, বিকামস কমপ্লিটলি কভার্ড বাই আইস। মেনল্যান্ড, প্রধান ভূখণ্ড। দ্য মেন এরিয়া অফ ল্যান্ড অফ আ কান্ট্রি, not including any islands near to it. Here it refers to the country of which the Big Half Moon Island is a part. The island is surrounded by sea on all the sides, but it forms a part of the country that is called the mainland. Sail means voyage, সমুদ্র যাত্রা, travel on water by boat or ship. Funny means amusing, খুব মজাদার। পিটি, পিটি মানে করুণা, এক্সপ্রেস sorrow for another's suffering. Pirate caves, it is a compound word with two nouns, a type of game, এক ধরনের খেলা। Puzzle means তাদের বিভ্রান্ত করা, কনফিউজ করে দেওয়া। Jolly means হাসি খুশি, খুব মজাদার, cheerful. Now comes the comprehension exercises. Choose the correct alternative to complete the following sentences. The keeper of the Big Half Moon Lighthouse is Aunt Esther, father, Claude and Dee. The right answer is father. Number 2. The family moved over to the mainland in summer, spring, monsoon, winter. The correct answer is winter. Number 3. When asked about relations, father looked happy, angry, sorrowful, irritated. Sorrowful. Next, fill in the chart with information from the text.
এখানে একটা চার্ট করে আমি আনসার করেই দিয়েছি। এখানে তোমাদের পরীক্ষায় কেমন থাকে, আইটেমগুলো দেওয়া থাকে, আনসারগুলো লিখতে হয়। আমি দুটোই করে দিয়েছি। ইউনিট 1টা ভালো করে পড়লেই এগুলো পারা যাবে। নেম অফ দ্য আইল্যান্ড, বিগ হাফ মুন। এজ অফ ক্লড, সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে আছে, দেখবে 12 ইয়ার্স। দ্য গেম প্লেড বাই ক্লড অ্যান্ড দ্য ন্যারেটর, একটা এখানে স্পেশাল একটা গেমের কথা মেনশন করা আছে, সেটা হচ্ছে পাইরেট কেভস, সেটা দিতে হবে। এজ অফ দ্য ন্যারেটর 11 ইয়ার্স। প্রফেশন অফ ফাদার, তার মানে তাদের বাবার কি কাজ ছিল, কি প্রফেশন ছিল। কিপার অফ দ্য বিগ হাফ মুন লাইট হাউস। নেম অফ দ্য সিজনস মেনশন, এই গল্পের মধ্যে যে দুটো সিজনের কথা বলা হচ্ছে, দুটো ঋতু, সেটা কি কি, উইন্টার অ্যান্ড স্প্রিং। উইন্টারের সময় তারা কি করতো, তারা মেনল্যান্ডে চলে যেত, আবার স্প্রিং এর সময় তারা আবার তাদের ডিয়ার আইল্যান্ডে ফিরে আসতো। এরকম ডেসক্রিপশন তোমাদের দেওয়া হয়েছে। তো নেম অফ দ্য সিজন মেনশন উইন্টার অ্যান্ড স্প্রিং। Now state whether the following statements are true or false. Provide sentences, phrases, words in support of your answer. True, false লিখতে হবে এবং supporting sentence লিখতে হবে। Number 1. People felt that Claude and the narrator were lonesome in the island. True. Supporting statement is they said we must be so lonesome over there. Next. Claude and the narrator quarreled. False. Supporting statement, Claude and I never quarreled. Number 3. Nobody on the mainland had relations. False. Supporting statement, everybody on the mainland had relations. Now, model activity task. Question number A. Complete the following sentences with information from the passage. এখানে সেন্টেন্সগুলো আছে কিন্তু ইনকমপ্লিট, সেগুলো তোমাদের ইনফরমেশন টেক্সট থেকে নিয়ে, ইউনিট 1 থেকে নিয়ে এটা ফিল আপ করতে হবে। নাম্বার 1. দ্য ন্যারেটর লিভড অন দ্য ড্যাশ। দ্য ন্যারেটর অ্যান্ড ক্লড হ্যাড টু মেক ড্যাশ। নাম্বার 3. ফাদার ইজ দ্য কিপার অফ ড্যাশ। কোশ্চেন নাম্বার বি. ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য স্টোরি। এখানে একটা চার্ট আছে, সেই চার্টটা ফিল আপ করতে গেলে তোমাদের ইনফরমেশন লাগবে ইউনিট 1 থেকে। এটা হচ্ছে কজ এফেক্টের একটা চার্ট। কোনোটা হয়তো এফেক্ট দেওয়া থাকবে, তোমাকে কজটা লিখতে হবে, কোনোটা কজ দেওয়া থাকবে, এফেক্ট লিখতে হবে। এখানে দেখো নাম্বার 1, এটা এফেক্টে দেওয়া আছে। ক্লড অ্যান্ড দ্য ন্যারেটর হ্যাড টু মেক মোস্ট অফ ইচ আদার। নাম্বার 2, এটাও এফেক্টে আছে, কজটা খুঁজে বের করে লিখতে হবে। দ্য ন্যারেটর অ্যান্ড ফ্যামিলি মুভড ওভার টু দ্য মেনল্যান্ড। নাম্বার 3, এটাও এফেক্টে আছে। Claude and the narrator were puzzled. Question number 4, এটা কজ দেওয়া আছে, এফেক্টটা তোমাকে লিখতে হবে। He was asked about relations. So students, I hope that you will read the text unit 1 very attentively so that you can do your comprehension exercises and model activity task. এখন আমি প্রত্যেক দিনের মতো তোমাদেরকে একটা কবিতা শোনাবো। এই কবিতাটি, বিশেষ করে কবিতার শেষ লাইনটি, এই সময়ের জন্য খুব প্রাসঙ্গিক। কবিতাটির নাম বোঝার ছড়া, লিখেছেন সলিল চৌধুরী। পাম্পটা থামলে বুঝলুম পাম্পটা চলছিল, কথাটা থামলে বুঝলুম লোকটা বলছিল, আলোটা নিভলে বুঝলুম আলোটা জ্বলছিল, বরফ জমলে বুঝলুম একদিন সেটা জল ছিল, ভালোবেসে শেষে বুঝলুম কত তার মাঝে ছল ছিল, রাজনীতি ছেড়ে বুঝলুম কত তার মাঝে খল ছিল, যৌবন শেষে বুঝলুম কতখানি তার বল ছিল, নেশা শেষ হলে বুঝলুম পা দুটো আমার টোল ছিল, বক্তৃতা শেষে বুঝলুম কতখানি তাতে গুল ছিল, টাক মাথা হয়ে বুঝলুম একদিন তাতে চুল ছিল, আর আর জীবন থামলে বুঝলুম জীবনটা বেশ চলছিল, জীবনটা বেশ চলছিল। থ্যাংক ইউ।